नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां रचना सेवक। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज नवी दिल्ली दे कालकाजी विच नवें बणे 3024 फ्लैटां दीआं चाबियां लाभपात्रियां नूं सौंपणगे। प्रधानमंत्री मोदी अज वर्चुअल माध्यम राहीं इन्वेस्ट कर्नाटक ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस दा करनगे उद्घाटन। चोण कमीशन वालों आयोजित 2 दिना अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन नवी दिल्ली विच समाप्त। सीबीडीटी ने जनतक सलाह मशवरे लई कॉमन इनकम टैक्स फार्म दा मसौदा कीता जारी। पंजाब सरकार वालों तंबाकू दे सेवन ते ठल पाउण लई हफ्ता भर चलण वाली विशेष मुहिम दी शुरुआत। आईसीसी T20 विश्व कप विच अज एडिलेड विच भारत दा मुकाबला बंगलादेश नाल होवेगा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज नवी दिल्ली दे कालकाजी विच आर्थिक तौर ते कमजोर लोकां लई नवें बणे 3024 फ्लैटां दा उद्घाटन करनगे। इन सीचू स्लम रीहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट तहत ਇਹ घर दिते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अज दिल्ली दे विज्ञान भवन विच एक भूमिहीन कैंप दौरान योग लाभपात्रियां नूं फ्लैटां दीआं चाबियां सौंपणगे। प्रधानमंत्री दी दृष्टि अनुसार सारियां दे घर मुहैया करन लई इन सीचू स्लम रीहैबिलिटेशन दिल्ली विकास अथॉरिटी ने 376 झुग्गी झोंपड़ी समूहां नूं अपने घेरे विच लिया है। मुड़ वसेबा प्रोजेक्टां दा मकसद चंगीआं सहूलतां नाल झुग्गी झोंपड़ी समूह दे वासियां नूं चंगा अते सेहतमंद जीवन बिताउण लई चंगीआं सहूलतां देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज ग्लोबल इन्वेस्टर मीट इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 कॉन्फ्रेंस दा वर्चुअल माध्यम राहीं उद्घाटन करनगे। बंगलुरु विच 3 दिनां तक चलण वाली इस कॉन्फ्रेंस दौरान कर्नाटक सरकार नूं 5 लाख करोड़ रुपए दी सरमाएकारी अते 5 लाख रोजगार प्राप्त होण दी उम्मीद है। कॉन्फ्रेंस विच सूबे दे मुख मंत्री बसवराज बुम्मई, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, वणज ते उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, संसदी मामलिਆਂ बारे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी अते खेती ते किसान भलाई केंद्रीय राज मंत्री शोभा करांडलाजे भी मौजूद रहणगे। चोण कमीशन वालों आयोजित 2 दिना अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कल नवी दिल्ली विच समाप्त हो गया, जिस दा विषय सी चोण प्रबंधन संस्थावां दी भूमिका, कामकार अते समर्था। सम्मेलन विच आयोजित 3 सैशनां विच विस्तारपूर्वक विचार वटांदरा किया गया। चोण कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे ने समाप्ति समागम विच कहा कि चोणां लोकतंत्र दी कुंजी है। उन्होंने कहा कि चोणां करवाउण लई चोण प्रबंधन संस्थावां दी कार्यकुशलता दी गुणवत्ता चुनौतियां नाल नजिठण अते सुतंत्र बनाई रखण विच उन्हां दी प्रभावशीलता ते निर्भर करदी है। चोण कमिश्नर ने कहा कि वोटर सूची प्रबंधन, मतदान प्रबंधन, चोण टैक्नोलॉजी, प्रचार ते जाली खबरां दे कंट्रोल, साइबर सुरक्षा अते आजाद, निरपक्ष ते पारदर्शी चोणां नाल संबंधित सारे पहलुआं ते विश्व मापदंडां अते SOPs नूं विकसित करन दी लोड़ है। सीबीडीटी ने जनतक सलाह मशवरे लई कॉमन इनकम टैक्स रिटर्न फार्म दा मसौदा जारी कीता है। इस वेले हुण करदातावां नूं व्यक्ति दी किस्म अते आमदनी दे आधार ते ITR 1 तो ITR 7 विच आमदन टैक्स रिटर्न भेजण दी लोड़ हुंदी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि प्रस्तावित मसौदा ITR अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम अभ्यासां दे नाल मेल खांदे रिटर्न फाइलिंग प्रणाली ते मुड़ विचार करन लई बनाया गया है। ਇਹ ITR ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਟਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ITR ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ITR 1 ਅਤੇ ITR 4 ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮ ITR 1 ਜਾਂ ITR 4 ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਮ ITR ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਾਮਨ ITR ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। केंद्र सरकार ने इस साल अक्तूबर महीने विच 1,51,000 करोड़ रुपए तो वध दा कुल GST मालिया एकत्र कीता है। इस मालिए विच 26,039 करोड़ रुपए CGST, 33,396 करोड़ रुपए स्टेट GST अते 81,778 करोड़ रुपए दा IGST मालिया शामिल है। केंद्र सरकार ने नियमित प्रबंध वजों 37,626 करोड़ रुपए CGST ਅਤੇ 32,883 करोड़ रुपए स्टेट GST ਨੂੰ IGST ਤੋਂ ਨਿਪਟਾਏ ਨੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 50-50 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਲੀਆ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਸਿਕ ਮਾਲੀਆ ਹੈ। ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬਹੁਵਾਦ ਦੇ ਸਰਵਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਬਹੁਕੋਣੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਫਦਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ। ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਨਮਾਨ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 10 ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 10 ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 10 ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਕੀਲ ਤੇ ਬਾਕੀ 9 ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਨੋ ਤੰਬਾਕੂ ਡੇ ਮਨਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਥੀਮ ਤੰਬਾਕੂ ਮੁਕਤ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਨਾ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਧੂਏ ਦੇ ਅਣਇੱਛਿਤ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਰੋਕੋ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਲੰਬੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ 2020-21 ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 19.2% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 12.9% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਤੰਬਾਕੂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਚਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਚਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿਗਾੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੱਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਗੀਤ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਲੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਘੇ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਗਾਇਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਵਿਖਾਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਮਤਾ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਫੀਫਾ ਅਤੇ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫਾਰ ਸਕੂਲਜ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇਨਫਿਟਨੋ ਅਤੇ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਲਿਆਣ ਚੌਬੇ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫਾਰ ਸਕੂਲਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਫੀਫਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਨਫਿਟਨੋ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੁੱਟਬਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਖੇਡ ਹੈ ਅਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫਾਰ ਸਕੂਲਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਅੱਤਵਾਦੀ ਢੇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਵੰਤੀਪੋਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਂਡੀਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੈਯਬਾ ਕਮਾਂਡਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅਹਿਮਦ ਸਮੇਤ 3 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ AK-47 ਅਤੇ ਇੱਕ AK-56 ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨੰਤਨਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਿਜਬੇਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਖਬਰਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ICC T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਐਡੀਲੇਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ 3 ਮੈਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।